الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا, ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا, ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا, ان کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو, تم سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری قوموں کو آزمایا تھا, ہم نے ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی تھی, طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی تھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ اللہ کا دستور ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. وہ ہر دور میں اپنے ایمان والے بندوں کو آزمائے گا تاکہ سچوں کو الگ کر دے, جھوٹوں کو الگ کر دے, مومن کو الگ کر دے, منافق کو الگ کر دے. ایمان کے راستے میں آزمائش تو آئے گی. ایمان کا راستہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے. آپ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور آپ نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا تو تیار ہو جاؤ, آپ کے راستے میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی. ہو سکتا ہے ایسا بھی دور آئے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر آپ کے منہ میں انگارے ڈال دیے جائیں. ایسا دور بھی آ جائے کہ توحید کے بدلے میں آپ کو اپنی جان گنوانی پڑ جائے. اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر فرمایا تھا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت. اگر ایسا دور آ جائے کہ توحید کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہیں جلا دیا جائے, تم قتل ہو جانا, تم جلنے پر جلنا گوارا کر لینا, مگر توحید سے کمپرومائز مت کرنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ لکھنؤ سے 300 مسلمان, لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور ایک جگہ پہنچتے, میں جگہ کا نام نہیں لوں گا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور پہنچتے 300 مسلمان جس میں برقع پوش عورتیں بھی ہیں, اور وہاں جانے کے بعد ایک ایسی جگہ کی وہ زیارت کرنے جاتے, ایک ایسی جگہ کا دیدار کرنے جاتے, ایک ایسی جگہ کا درشن کرنے جاتے جہاں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک گھر گرا کر کے وہاں بت خانہ بنایا گیا. اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں صاحب ہم تو مسلمان ہیں. میڈیا ان مسلمانوں کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے, میڈیا کی نظر میں وہ بڑے اچھے مسلمان ہیں. میڈیا کہتا ہے اب کٹر مسلمانوں دیکھو تم کیسے مسلمان ہو, دیکھو یہ مسلمان ہیں, یہ اسلام کے ماننے والے ہیں, اور موقع آیا تو فلاں کے آگے بھی سر جھکانے کے لیے تیار ہو گئے. تم کیسے مسلمان ہو, تمہارے منہ سے تو اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا. ہائے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو, ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کی آگے جھکے گا, ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کی آگے جھکے گی. ہم کسی کا نعرہ اگر لگائیں گے, کسی کی محبت کا ترانہ اگر گائیں گے, کسی کے آگے اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, اور کسی اور کے در پہ سر جھکانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اسلام کا دشمن یہی چاہتا ہے. معاف کرنا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسے آپ کی دولت سے پرابلم ہے, نہیں, نو پرابلم. ابھی میرے پاس ممبئی سے ایک عورت کی کال آئی, اسی بہار کی, بنگال کی رہنے والی وہ خاتون اس وقت ممبئی میں رہتی ہیں. کہنے لگی مولوی صاحب, شیخ صاحب, میرے والد ہائی کورٹ کے جج سے ریٹائر ہوئے ہیں, بہت اونچی پوسٹ پر تھے, آج ممبئی میں 3 کروڑ کا بنگلہ انہوں نے بنایا ہے. مولوی صاحب سب کچھ اچھا ہے مگر میرے والد کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہیں علماء سے نفرت ہے, انہیں اسلام سے نفرت ہے, وہ نام کے مسلمان ہیں, ان کے اندر دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں, اگر ہماری قوم میں ایسے جج تیار ہو رہے ہیں, ایسے وکیل تیار ہو رہے ہیں, ایسے ڈاکٹر تیار ہو رہے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور ان کے دل میں اسلام کی کوئی محبت نہیں ہے, ان کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے, ان کے دل میں
तौहीद नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसे वकील, हमें नहीं चाहिए ऐसे जज, हमें नहीं चाहिए ऐसे डॉक्टर, हम ऐसे जाहिल, हम उनसे बेहतर उस जाहिल मुसलमान को समझते हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है मगर अल्लाह की तौहीद को जानता है, अल्लाह को पहचानता है, उसे मालूम है कि सर किसके आगे झुकाना है, उसे मालूम है किसके आगे नहीं झुकाना है। और इसीलिए हम कहते हैं दुनिया आज मदरसों का मजाक उड़ा रही है, हुकूमत के निशाने पर मदरसे, अपनों के निशाने पर मदरसे, गैरों के निशाने पर मदरसे, मगर बरहेट वालों और झारखंड वालों और गोड्डा वालों और साहिबगंज वालों कान खोल करके सुन लो, जब तक ये मदरसे मौजूद है, जब तक काल अल्लाह और काल रसूल की सनाएं मदरसों में बुलंद की जा रही है, जब तक आपके बच्चे यहाँ पे कुरान पढ़ रहे हैं, जब तक ये मौलवी हजरात यहाँ पे कुरान हदीस पढ़ा रहे हैं, तब तक आपके बच्चे इंशाअल्लाह मुर्तद नहीं होंगे। यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा दुनिया के किसी कोने में चला जाए, इंशाअल्लाह वो मुर्तद नहीं होगा, वो इस्लाम का दामन कभी हाथ से जाने नहीं देगा। हम गरीबों की पूंजी क्या है मेरे भाई? हम गरीबों के मकान बड़े छोटे छोटे, झोपड़पट्टियों में रहने वाले और मामूली दुकान चलाने वाला और मजदूरी करने वाला मुसलमान भी अगर आज इस्लाम की मोहब्बत उसके सीने में मौजूद है, अल्लाह की तौहीद उसके सीने में मौजूद है, रब्बे काबा की कसम वो अरबपति से बेहतर है जिसने बड़े पैसे कमा लिए, जिसने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बहुत बड़ा बिजनेस संभाल लिया, मगर गाय को देख करके हाथ जोड़ता है, गाय के पेशाब को लेकर पी जाता है और शर्मगाह को देख कर उसकी इबादत करता है। उस गैर मुस्लिम से, उस मुशरिक से, उस काफिर से वो जाहिल मुसलमान बेहतर है। अपनी तौहीद पर नाज करो मेरे भाई। कभी देखो किसी को, अभी अखबार में न्यूज आई कि साहब फला माबूद जिनका अभी नया इबादत खाना तामीर हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिसका इफ्तिताह किया है, साहब फला माबूद के दर्शन के लिए लोग जा रहे तो उनको बड़ा खलल हो रहा है, उनके आराम में रुकावट आ रही है, तो लिहाजा ये तय किया गया कि 15 घंटे जो है उनकी जियारत की जाए, बाकी टाइम उसकी जियारत को बंद कर दिया जाए ताकि उनको आराम मिले। ये यूट्यूबर लोग समझ रहे हैं क्यों इशारों में बात कर रहे हैं, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। अच्छी बात को किस तरीके से सही गलत रंग दे दिया जाए और गलत थंबनेल लगा दिया जाए, कोई यूट्यूबर से पूछे। तकरीर में जो बात नहीं आई है वो आपको थंबनेल में मिलेगी, आदमी खोलेगा यार अब्दुल गफ्फार साहब ने क्या कहा, अंदर कुछ मौजूद नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरे यूट्यूबर भाइयों बुरा न मानना, मुझे शौक नहीं है आप पर किसी तरीके की पाबंदी लगाने का, मगर आप अपनी हरकतों को सुधार लो मेरे भाई, आपकी वजह से बड़ी परेशानियां खड़ी हो रही उलमा पर। हालात ये है मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा इंसान, इंटेलिजेंट इंसान जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो आज पत्थर के बुत के आगे जाके सर झुका रहा है। मेरे भाइयों ऐसा मंजर देख करके अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें तौहीद पर बनाया। और जब तौहीद के इस रास्ते पर आए हो तो कान खोल करके सुन लो, ये फूलों की सेज नहीं है, कांटों का रास्ता है। इस्लाम का दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि आपकी पेशानी एक अल्लाह के आगे झुके। अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में फरमाया, वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ऐ नबी, ये कुफ्फार और मुशरिकीन तो यही चाहते हैं, इसीलिए तुमसे लड़ना चाहते हैं, तुमको इस्लाम से हटाना चाहते, तुमको दीन से हटाना चाहते, तुमको मुर्तद बनाना चाहते। बज़ाहिर तो मुसलमान रहो, सर पे टोपी भी लगा लो, नाम अब्दुल्ला रख लो, अब्दुर्रहमान रख लो, लेकिन तुम्हारी मेंटेलिटी काफिर की हो जाए, तुम्हारी सोच मुशरिक की हो जाए, तुम अल्लाह को न पहचानो, तुम रसूल को न पहचानो, तुम्हें तौहीद से कोई मतलब न रहे, ऐसा मुसलमान ये चाहते हैं। फितनों का दौर है मेरे भाई, और ये फितने कम नहीं होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। फितना किसको कहते हैं? एक औरत जाती है अपने सोने का कंगन लेकर के सोनार के पास और सोनार से कहती है कि जरा इसको देख लो, इसका वजन क्या है और इसका कितना पैसा मुझे मिलेगा। सोनार ने तराजू पे रखा, कंगन का वजन निकला 5 ग्राम। फिर सोनार ने अपनी कसौटी पर परखा कि इस सोने के कंगन के अंदर ओरिजिनल सोना कितना है। उस कसौटी पर जब उसने परखा, उसने कहा मोहतरमा आपके 5 ग्राम के कंगन का जो ओरिजिनल वजन है वो तो 4 ग्राम है, इसके अंदर 1 ग्राम तो मिलावट है। हमारे ईमान की, हमारे तौहीद की, हमारे दीन की मिलावट
खरे और खोटे को अलग करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में तरह तरह के फितरों को भेजा है मेरे भाइयों, ताकि ईमान में खरा क्या है खोटा क्या है अलग हो जाए। और कयामत के पहले फितने बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीना की एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, सहाबे किराम आपके साथ है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और बारिश के कतरे सहाबे किराम के घरों में दाखिल हो रहे हैं। आपने फरमाया हल तरौना मा तरा, ऐ मेरे सहाबा क्या वो मंजर तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? इन्नी अरल फितना कमवाक़िल क़त्री खिलाल बुयूतिकुम, ऐ मेरे सहाबा मैं देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों में इस तरीके से दाखिल हो जाएंगे जैसे बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाते हैं। बारिश होती है, आप खिड़की बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले, तब भी बौछार अंदर आ जाती है। अल्लाह के नबी ने क्या मिसाल दी है कि ऐ मेरे सहाबा फितने इस कदर आएंगे कि जिस तरीके से बारिश की बूंदें और बारिश की बौछार तुम्हारे घरों में कमरे बंद करने के बावजूद और दरवाजे बंद करने के बावजूद और खिड़की बंद करने के बावजूद आ जाती है, फितरों की चिंगारी और फितरों की बौछार तुम्हारे घरों में पहुंच जाए। मेरे भाइयों, आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, मौजूदा दौर के बड़े बड़े फितने क्या है और इन फितरों से बचने का रास्ता क्या है। बड़ा अहम टॉपिक है। मैं जानता हूं रात का आखिरी वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है एक मुकर्रिर के लिए रात को 1 बजे 1:30 बजे तकरीर करना। उसे तकरीर सुनाने से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि नींद का टाइम है, आराम का टाइम है, लोगों को मैं क्या सुनाऊं कि वो यहां पे ठहर जाए, थम जाए, रुक जाए। मगर मैं आज आपके सामने बड़े अहम टॉपिक पर बात कर रहा हूं। इस दौर के बड़े बड़े फितने क्या है, गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप यहां से लेकर। इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान को खतरे में डालने वाली चीजों का फितना है। कभी गौर करना, बड़े बड़े कॉलेजों में आपका बेटा भागलपुर में पढ़ रहा है, आपकी बेटी कलकत्ता में पढ़ रही है, कुरान से दूर है, वो हदीस से दूर है, उलमा से दूर है, दीन के इल्म से दूर है, मदरसे से दूर है। आपका वो बेटा, आपकी वो बेटी, आपको लग रहा है साहब वो तो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वो तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। आपके उस बेटे और बेटी के अंदर स्लो पॉइजन डाला जा रहा है, इस्लाम से नफरत। आपकी बेटी कलकत्ता में 3 साल रहने के बाद जब घर आती है, उसे नकाब अच्छा नहीं लगता, उसे पर्दा अच्छा नहीं लगता, बाहर निकलने लगती है, माँ कहती है बेटा नकाब में निकल, कहती है माँ तू कैसी पुराने दौर की बात करती है, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ, मुझे पर्दा की क्या जरूरत है। लड़का भागलपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मस्जिद से दूर है, उलमा से दूर है, दीन से दूर है, उसके गांव में जलसा हो रहा है, लोग कहते हैं चल जलसे में चल तकरीर सुनने, कहता है मुझे जलसे में जाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत नॉलेज है। मेरे प्यारे भाइयों, एक बड़ी तादाद में हमारा नौजवान ऐसा तैयार हो रहा है जिसके दिल में न अल्लाह की मोहब्बत है, न रसूल की मोहब्बत है, न उलमा की मोहब्बत है। हाँ, वो मेडिकल का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, वो दुनिया का बहुत बड़ा जानकार है, उसके पास अपनी डिग्री की बड़ी नॉलेज है, मगर दीन की उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। वो लोगों, तुम्हें दुनिया की तो बहुत नॉलेज है, बहुत जानकारी है, मगर दीन के मामले में तुम बिल्कुल लापता हो। इस आयत की तफसीर में इमाम सुफियान सौरी कहते हैं वो लोगों, बाज लोग इतने अक्लमंद होते हैं, इतने जीनियस होते हैं, अगर वो सोने के सिक्के को अपने उंगली के नाखून पर रख ले तो अपने उंगली के नाखून पर रख करके वो सोने के सिक्के का वजन बता देंगे। वमा काना युसल्ली रकातैन, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का उसको तरीका नहीं आता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज कितने नौजवान लड़के आपको मिल जाएंगे, कितनी नौजवान लड़कियां आपको मिल जाएंगी, बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी काबिल है, लेकिन 2 रकात नमाज का तरीका कुछ नहीं बता पाएंगे। ऐसी नॉलेज किस काम की मेरे भाई? माफ करना, किसी को अगर यह लगता है अब्दुल गफ्फार साहब हायर एजुकेशन के खिलाफ है, आला तालीम के खिलाफ है, मेडिकल की तालीम के खिलाफ है, इंजीनियरिंग की तालीम के खिलाफ है, वल्लाह आपने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। मेरा तो खुद इरादा है, अल्लाह ने तौफीक दी, अपनी बेटी को इंशाअल्लाह डॉक्टर बनाऊंगा, अगर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा होगा। मैं आला तालीम के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं ये चाहता हूं
کہ میری قوم کا بیٹا کل جب ڈاکٹر بن کر کے آئے تو ایک مسلمان ڈاکٹر بن کر کے آیا. اس کا مقصد صرف مریضوں کی جیب سے پیسہ نکالنا نہ ہو. وہ جب مریض کا علاج کرے تو مریض کو دوا دیتے وقت کہے کہ بھائی دیکھو میں ڈاکٹر ہوں, میں تمہیں دوا دے رہا ہوں مگر شفا دینے والا اللہ ہے, اس سے لو لگانا, اس سے دعا کرنا اور ساتھ میں دوا کھانا, تمہیں آرام مل جائے گا. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بیٹا آئی پی ایس آفیسر بنے, پولیس کا آفیسر بنے, اور جب نماز کا ٹائم آئے مسجد کے بعد پولیس کے آفیسر کی جیپ کھڑی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو اور دنیا دیکھے کہ ہاں ایسے بھی پولیس آفیسر ہوتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ایسا وکیل بنے جو پیسے کے لیے وکالت نہ کرے, جو حق اور انصاف کے لیے وکالت کرے, جو جج کی کرسی پر بیٹھے تو عہدے اور لالچ میں فیصلہ نہ کرے, حق اور انصاف کا فیصلہ کرے. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے مگر ساتھ میں اس کے پاس دین کی بھی نالج ہو. اور اس لیے میں کہتا ہوں جلسے آپ نے بہت کرا لیے, اللہ کے واسطے تھوڑی سی توجہ اپنی قوم کے بچوں کو دینی تعلیم, بنیادی دینی تعلیم پر دینے پر بھی آپ ڈال دیں. مدرسہ تو بھائی مدرسے تو غریبوں کے ہو گئے, مدرسے میں امیر کہاں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ جس کی آمدنی مہینے کی 20,000 ہے وہ مدرسے میں بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا. صاحب میرا بچہ غریب بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, وہ کہاں بھیجے گا؟ کانوینٹ میں بھیجے گا. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا راجستھان کی دھرتی پر مسلمان لڑکیاں اسکول میں سوریہ نمسکار کر رہے ہیں. اسلام والشمس والقمر تجری لمستقر لہا, اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوریہ کو نمسکار نہیں کرنا ہے. سوریہ اللہ کی مخلوق ہے, سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے, ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے, پچھم میں ڈوبتا ہے. جس دن میرا رب کہے گا اے سورج آج تجھے پچھم سے نکلنا ہے, اسی دن قیامت قائمہ ہو جائے گی. سورج کی مجال نہیں ہے اللہ کے حکم سے سرسا بھی کر سکے. میرے ہم سوریہ کو نمسکار کریں. آج ہماری قوم کا بچہ سوریہ کو نمسکار کر رہا ہے. ہماری قوم کی بچیاں جا کر کے کسی غیر اللہ کی دیوی کی پرستش کر رہی ہیں, اس کے منہ سے ایسے نعرے نکلوائے جا رہے ہیں, تف ہے ہم پر, لعنت ہے ہم پر. ہمارا بچہ جاہل مر جائے, ڈکیت پڑھے لکھے مر جائے, یہ بہتر ہے اس واسطے کہ وہ شرک کر کے دنیا سے جائے. کانوینٹ میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے, کرسمس کا تہوار آتا ہے, کانوینٹ میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے سانٹا کلوز آتا ہے, بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہے. بچے کے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے آج چاکلیٹ مل رہی ہے. کیوں مل رہی ہے بھائی؟ آج کرسمس ہے. یہ کرسمس کیا ہے؟ آج گاڈ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. آپ کے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ آج گاڈ کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے. اللہ اکبر. ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ بے نیاز ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, وہ کسی کا بیٹا نہیں, کوئی اس کے برابر نہیں. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں. اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ پر علماء کو مکتب میں پڑھانے کے لیے رکھو. اور آپ کا جو بچہ کانوینٹ میں جاتا ہے, آپ کی جو بچی اسکول میں جاتی ہے, 1 گھنٹے کے لیے صحیح, 1.5 گھنٹے کے لیے صحیح, 2 گھنٹے کے لیے صحیح, اپنے بچوں اور بچیوں کا مکتب کا انتظام کرو. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے, چلو میرے ساتھ حیدرآباد کی سرزمین پر, چلو میرے ساتھ بنگلور کی سرزمین پر, چلو میرے ساتھ ممبئی کی سرزمین پر, میں دکھاتا ہوں آپ کو. اسکول میں پڑھنے والے بچے مسجدوں میں 1 گھنٹہ آ کے پڑھتے ہیں اور ان کو ساری نماز کی دعائیں یاد ہیں, ان کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں یاد ہیں, انہیں معلوم ہے اللہ کون ہے, انہیں معلوم ہے رسول کون ہے, انہیں معلوم ہے صحابہ کون ہے. میرے بھائی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں. فتنوں کا دور ہے, حالات اس لیول پر پہنچ گئے. ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی, اس کے بارے میں نیوز آئی کے ساتھ وہ غیر مسلم ہو گئی, مرتد ہو گئی. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ایسے مسلک سے تھا جس مسلک کے لوگوں نے باقاعدہ اسٹیج پر یہ نظمیں پڑھی ہیں کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں. جس مسلک کے اسٹیج سے یہ آواز دی گئی کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں, اور اہل حدیث مسلک کا مذاق اڑایا گیا اور اپنی قوم کو بتایا گیا تم ہندو ہو جانا مگر وہابی مت بننا. آج اس قوم کی 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی آج اسلام کا دامن چھوڑ دیتی ہے. ہم اس قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا فیس بک پر, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان لوگ پکڑتے اور کہتے بول
आला हजरत जिंदाबाद, बोल वहाबी मुर्दाबाद, बोल फला काफिर। उस मुसलमान को दूसरे मुसलमान लोग पकड़ करके उससे ये नारे लगवाते हैं। अगर यही इस्लाम है तो जब हमारे मुसलमान को गैर मुस्लिम पकड़ करके अपने मजहब का नारा लगवाता है और उसकी जो है मॉब लिंचिंग करता है तो हम क्यों रोते हैं? वही काम को अपने मुसलमान भाई के साथ कर। नफरत की ये पाठशालाएं बंद कर दो मेरे भाई। तुम्हारे नबी ने बड़े पत्थर खाए हैं मगर दिलों को जोड़ा है। तुम्हारे नबी ने बड़ी तकलीफें सही है मगर दिलों को जोड़ा है। तुम अपनी पेट की दुकानों की खातिर आज लोगों को तोड़ रहे हो। आज मीडिया में आप देखें, मीडिया वालों को अच्छी तरीके से पता है कि मुसलमानों में कितने सेक्ट हैं, कितने फिरके, कौन वहाबी है, कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है, कौन शिया है, सब पता है मीडिया वालों को। मीडिया वाले भी बड़े होशियार हैं। दूसरे मसलक के उलमा को माइक लगा के उनके मुंह में माइक डाल के पूछा, बताइए आपका फला मसलक के बारे में क्या कहना है, उनके बारे में क्या कहना है, उनके मुंह से उगलवाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, इत्तेहाद पैदा करो। और आओ, जब इत्तेहाद की बात आई है, मैं कुरान की आयत आपके सामने पढ़ता हूं। इत्तेहाद अगर पैदा करना है, यूनिटी पैदा करना है, एकता पैदा करना है, कुरान ने तरीका बता दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में फिरकों में न बंटना, आपस में तुम इख्तिलाफ न करना, तुम फिरका बंदी न करना। तुम्हें अगर एक होना है, तुम्हें मुत्तहिद होना है तो अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अय अल्लाह तेरी रस्सी क्या है? अब अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अय अल्लाह के नबी अल्लाह की रस्सी क्या है? आपने फरमाया, इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअैन लन तज़िल्लू बअदहुमा, मैं दो चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम उनको थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब और एक उसके नबी की सुन्नत है। अभी आज मैं जुमा मैंने तेतरिया में पढ़ाया, रास्ते में मडरों में रुका, एक साहब पूछने लगे, मौलवी साहब शबे बारात का रोजा रखना कैसा है? अहले हदीस पूछ रहा है कि शबे बारात का रोजा रखना कैसा है। नोट कर लो मेरी बात, शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है इस्लाम में। 15 शाबान की रात की फजीलत में, उस दिन रोजा रखने की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं आई है। हाँ, शाबान का महीना, इस महीने के बारे में अल्लाह के नबी की सही हदीस है कि साल भर के जो आमाल होते हैं बंदों के, वो अल्लाह के सामने इसी महीने में पेश किए जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान में रखते थे। शाबान का महीना स्टार्ट हो चुका है, आप रोजा रखिए, जितना रोजा रख सकते रखिए। हाँ, अगर आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपने रोजा नहीं रखा है तो 15 के बाद मत रखिए, क्योंकि 15 के बाद आप रखेंगे तो रमजान के रोजे पर असर पड़ेगा। हाँ, अगर आप शुरू से रखते चले आए तो पूरे शाबान में आप रख सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन खास तौर से 15 शाबान का रोजा रखना ये सही नहीं है। इख्तिलाफ अगर हो रहा है उसको आप कुरान हदीस से कीजिए। रजब का महीना गुजरा, 27 रजब की तारीख आई, बहुत सारे लोग 27 रजब को एक नमाज पढ़ते हैं साहब, सलाते अल्फिया, 1000 रकात नमाज, रोजा रखते हैं, कहते हैं उस दिन रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। हमारे उलमा बैठे, पूछो इनसे, मेराज का वाकया आया पेश अल्लाह के नबी के साथ, लेकिन कौन से महीने में आया, कौन सी तारीख में आया, कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है, कोई तारीख नहीं मिलती है। सीरत की किताबें कहती है बहुत इख्तिलाफ, आपने तारीख मुकर्रर कर। मेरे प्यारे साथियों, आज ये इख्तिलाफ भी उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना बन चुका है। अपने इख्तिलाफात को दूर करो और आओ अल्लाह के नबी की सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आ जाओ। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके डिसीजन को ठुकराने वाला मोमिन ही नहीं रह जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ नबी, आपके रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने सारे इख्तिलाफात में ऐ नबी आपको अपना जज न बना ले, आपको अपना फैसल न बना ले और आपकी बात को तस्लीम न कर ले। मुसलमान की शान तो यही होनी चाहिए। मुसलमान ये पूछता है कि साहब रफुल यदैन अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करते थे कि नहीं करते थे, मुझे दलील ला के दो। मुसलमान ये सवाल नहीं करता है, मुसलमान बस एक सवाल करता है, नबी रफुल यदैन करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, हदीस से साबित है, बस बात खलास, मैं भी करूंगा।
मुसलमान के सामने जब हदीस पढ़ी जाए, नबी ने ऐसी नमाज पढ़ी, नबी ने ऐसा किया, मुसलमान का सर झुक जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद फिर बहस नहीं करना चाहिए। ये मुसलमान की शान है और इसी तरीके पर अमल करके हम इख्तिलाफात को खत्म कर सकते हैं। इस दौर का बहुत बड़ा फितना शहवतों का फितना बन चुका है। मौलाना मिराज सरफी की तकरीर आपने सुनी। आज औरतों का क्या हाल है? घर से बगैर पर्दे के जवान लड़की निकल रही है। बड़ी अजीब बात है। 60 साल वाली 70 साल वाली नकाब में निकल रही है और 20 साल वाली बगैर पर्दे के निकल रही है। और माफ करना मेरे भाइयों, आपके यहाँ के जलसों में जो बहुत सारी चीजें शरीयत के खिलाफ हो रही, उसमें से ये भी हो रही है। जलसा क्या है? साफ त्योहार है। पूरे गांव की लड़कियां मेकअप करके सज सवर करके जलसे में आ रही है और जितनी औरतें जलसे में उससे कहीं ज्यादा रास्ते में है। और रास्ते में जवान लड़कियां भी जा रही हैं, जवान लड़के भी जा रहे हैं। और जवान लड़के कभी बाइक के जरिए, कभी साइकिल के जरिए, कभी अपनी आवाजों के जरिए उनको अपने हुनर दिखा रहे हैं। माफ करना मेरे भाइयों, ये बेहयाई है और इस्लाम बेहयाई का दीन नहीं है। आप जलसे में आए हैं, जलसा बड़ी पाक जगह है, यहाँ कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए आए हैं। आप अपनी बेटियों को पर्दे में भेजिए और जब औरतें लड़कियां यहाँ आ जाएं, अपने पिंडाल में जाएं, बाजारों और सड़कों पे लाइन न लगाएं और नौजवान लड़के भी पिंडाल में आकर तकरीर सुने। और अगर नहीं सुन सकते, जाके अपने घर बैठे। ये सड़कों पर आवारा गर्दी करना, ये जलसों के मकसद के खिलाफ है। शहवतों का फितना है, बेहयाई का फितना है। आज हमारी मुसलमान लड़कियों की जब शादियां होती हैं, आप देखें शादियों में किस तरीके के ड्रेस पहने जा रहे हैं। साड़ी, लहंगा और ऐसे सूट और ऐसे फ्रॉक जिसमें पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरा पेट नजर आ रहा है, पूरी पीठ नजर आ रही है। और ऐसा कपड़ा भागलपुर की मार्केट से, कलकत्ता की मार्केट से, महगामा की मार्केट से, पाकुड़ की मार्केट से भाई अपनी बहन को लाके दे रहा है, शौहर अपनी बीवी को लाके दे रहा है। ऐ मेरे भाई, तू कैसा भाई है? तू अपनी बहन को ऐसा बेगैरती का लिबास पहना रहा है। तू कैसा शौहर है? तू अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहना रहा है। अकबर इलाहाबादी ने बड़ी सच्ची बात कही थी कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां। अकबर जमीन गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मेरे भाइयों, किसी कौम की औरतें जब तक उस वक्त तक बेहया नहीं होती है जब तक उस कौम के मर्द बेगैरत न हो जाए। जब मर्द बेगैरत हो जाएगा तो औरतें ऑटोमेटिक बेहया हो जाएंगी। अपनी गैरत की हिफाजत करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते, 3 लोग ऐसे कयामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनको देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको गुनाहों से पाक साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अल-मरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली और मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दय्यूस अल्लज़ी युक़िरु फ़ी आलिहिल ख़ुबूस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेगैरती का काम होता हो, उसको कोई फर्क न पड़ता हो। शादी हो रही है, औरतों में खाना चल रहा है, खानदान के जवान लड़के लड़कियों में औरतों में खाना चला रहे। क्यों भाई? क्या एक दिन के लिए पर्दा माफ हो गया? एक दिन के लिए बेपर्दगी माफ हो गई? नहीं मेरे भाई, पर्दा शादी के मौके पर भी होना चाहिए, जलसे में भी होना चाहिए, मस्जिदों में भी होना चाहिए। अभी एक साहब ने मुझे व्हाट्सएप किया, मौलाना इस पर भी थोड़ा बोल दीजिएगा। हमारे बरहेट के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, बड़ा एतराज करते हैं। जो मस्जिद में औरतों के जाने पर एतराज करता है वो अपने ईमान की खैर बनाए। इसलिए कि मस्जिद में जाने की इजाजत औरतों को मैंने और आपने नहीं दी, हमारे मौलाना, हमारे नाज़िम इजलास साहब ने नहीं दी है, हमारे उलमाए किराम ने नहीं दी है। मस्जिद में औरतों को जाने की इजाजत हमारे नबी ने दी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाह अनिल मसाजिद, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको। मगर हाँ, मस्जिद में सेपरेट इंतजाम औरतों का होना चाहिए, उनकी एंट्री अलग हो, उनके रास्ते अलग हो और पर्दे में आए वो। और खास तौर से मैं आज मैंने तेतरिया में जुमा पढ़ाया, वहां भी मैंने ये बात कही कि हमारे इस अंसारी बिरादरी के की जो मस्जिदें हैं पूरे इस प्रखंड में, पूरे इस इलाके में, साहिबगंज से लेकर गुड्डा तक मैं एक चीज देखता हूं, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं। बड़ी मस्जिद है माशाअल्लाह, 2 मंजिला मस्जिद है, औरतों का इंतजाम है। क्यों नहीं है मेरे भाई? अगर आप ये समझते हैं कि बरहेट के जलसे में औरतों का इंतजाम हमने करा दिया और औरतों ने दीन सीख लिया, हमने नीमा में और हमने लाल मटिया में और हमने फला इलाकों में जलसे कर लिए और औरतों का इंतजाम कर दिया और वहां औरतें आ गई और दीन सीख लिया, गलत सोच है आपकी।
ایک رات کے جلسے سے عورتیں دین نہیں سیکھیں. ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ عورتوں کا انتظام رکھیں, سپریٹ انتظام, الگ انتظام, اور وہاں اپنے گھر کی عورتوں کو جمعہ میں لے کے جائیے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سال کے 52 جمعہ کے خطبے اگر آپ کے گھر کی ماؤں بہنوں نے اور بیٹیوں نے اس میں شرکت کی اور 52 آدھا گھنٹے کے جمعہ کے خطبے انہوں نے سنے, دین کی بہت ساری نالج لے کر کے وہ گھر جائیں گی اور انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے وہ بچنے لگیں گے. آج آپ کو حیرت ہوگی کتنی عورتوں کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, حیض اور نفاس کے ضروری مسائل نہیں معلوم. جو مدرسے میں پڑھی لڑکی ہے, عالمہ ہے, اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں. اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی. نبی اکرم کے دور میں انصار کی عورتیں آتی تھیں اور بڑے پرائیویٹ مسائل بھی اللہ کے نبی سے پوچھ لیتی تھیں. اما عائشہ نے ایک مرتبہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا نعم النساء نساء الانصار, انصار کی عورتیں تو بڑی بہترین عورتیں ہیں. لا یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین, وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہیں. اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ, ایسا دیندار بناؤ اپنی بیٹیوں کو کہ تم کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے پوچھو. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو, آخری ٹائم میں, انتقال کا ٹائم ہے, ان کی بیٹی حضرت عائشہ ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں, باپ کا آخری ٹائم ہے, اور ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے سوال کرتے ہیں اے میری بچی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ ابو بکر صدیق کون ہے؟ نبی کے یار غار ہیں, نبی کے سب سے خاص صحابی ہیں, مگر کفن کتنا تھا اللہ کے نبی کا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر والے زیادہ بہتر بتا پائیں گے. پوچھا بیٹی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا ابا جان اللہ کے نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے, 3 سوتی چادریں تھی, پلین چادریں. کہا ہے میری بیٹی جب تم مجھے کفنانا, ایک میرا کپڑا ہے جو بیماری کے دنوں میں پہنا کرتا تھا, اس کپڑے میں مجھے کفنانا اور 2 کپڑے اور لے لینا. اما عائشہ نے فرمایا ابا جان ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں, آپ کو پرانے کپڑے میں ہم نہیں کفنائیں گے, آپ کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کریں گے, نئی کفن کی چادریں لائیں گے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے میری پیاری بیٹی انما هو للمهلہ ان الحی احق بالجدید, اے میری بیٹی جو بھی کپڑا تو مجھے پہنائے گی اسے تو مٹی میں مل جانا ہے, اسے تو گل جانا ہے, اسے تو ختم ہو جانا ہے. اے میری بیٹی نیا کپڑا کسی زندہ انسان کو پہنا دینا, مردے کو نیا کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحابہ تھے میرے بھائی, مرنے کے ٹائم بھی یہ فکر رہتی تھی کہ میرا کفن دفن سنت کے مطابق. آج کتنے مسلمان ہیں مرنے کے بعد ان کے گھر میں تیجا ہو رہا ہے, 10واں ہو رہا ہے, برسی ہو رہی ہے, 40واں ہو رہا ہے, قرآن خوانی ہو رہی ہے, کتنے کام بدعت کے ہو رہے ہیں, شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں. خبردار, اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بدعت ہوگی, آپ وصیت کر کے جائیے, اپنے گھر والوں سے کہہ کے جائیے, اپنے بیٹوں سے کہہ کے جائیے میرے جنازے کی نماز سنت کے مطابق پڑھائی جائے, مجھے دفنایا جائے سنت کے مطابق, مجھے کفنایا جائے سنت کے مطابق, آپ وصیت کر کے جائیے. تو آج فتنوں کا دور ہے میرے بھائی, اور فتنے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے بادروا بالاعمال فتنا, ایسا دور آنے والا ہے, فتنوں کا ایسا دور آنے والا ہے, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اس وقت کے آنے کے پہلے تم نیکی کے کاموں میں جلدی کر لو, جلدی کر لو میرے بھائی. اب انتظار میں مت رہو کہ مولانا مرتضیٰ صاحب تقریر کریں گے نماز پر تب ہم نماز کی پابندی کریں گے, عبدالغفار صاحب جب نماز پر بولیں گے تب ہم نماز کی پابندی کریں گے. اب انتظار مت کرو میرے بھائی, کب کس کی موت کا کون سا بہانہ آ جائے, کب کس کی موت کا پروانہ آ جائے, کون سی بیماری کب کس کو آ جائے, ہم نہیں بتا سکتے. آج تو وہ دور ہو گیا میرے بھائی. میرے استاد محترم بنارس کے جامعہ سلفیہ کے ہمارے استاد مولانا عبید اللہ طیب صاحب 20 فروری کو میسج آیا کہ مولانا کی طبیعت بہت خراب ہے, دعا کریں. 21 کو میسج آیا بہت حالت سیریس ہے, دعا کریں. 22 کو میسج آیا انتقال ہو گیا. میرے بھائیوں آج بیماری کی خبر آتی ہے, صبح کو شام کو انتقال کی خبر آ جاتی ہے. انتظار مت کرو. اگر اللہ نے دولت دی ہے اور آپ
صحت مند ہیں، انتظار مت کرو 60 سال کے ہو جائیں گے تب حج کر لینا، جاؤ جلدی سے حج کا فارم بھرو، حج کر لو، عمرہ کا فارمیلٹی پوری کرو، عمرہ کر۔ نماز نہیں پڑھتے ہو تو نماز پڑھو۔ اور معاف کرنا، اگر اللہ نے آپ کو بزنس مین بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، 4 پیسے سکون سے آ رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں نماز کا ٹائم نہیں ہے، تو کبھی غور کرنا میری بات پر۔ یہ جو تم پیسہ کما رہے ہو نمازوں کو چھوڑ کے، کہیں یہ مال یہ دولت تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، یہ فتنہ بن جائے گا، یہ مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا میرے بھائی۔ اور جب مال عذاب بن جائے گا تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انسان اتنا لالچی ہو جاتا ہے مال کمانے کے چکر میں، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کے 2 پہاڑ بھی آ جائیں تب بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا میرے بھائی۔ مال آج فتنہ بن چکا ہے۔ آج ہمارا نوجوان لاٹری کے ذریعے امیر بننا چاہتا ہے، جوا کے ذریعے راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، ہمارا نوجوان سٹہ بازی میں حصہ لے رہا ہے، آن لائن بہت سارے فالتو قسم کے جوا والے ایپ آ رہے ہیں، ان ایپس کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اللہ کے واسطے حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، یہ حرام طریقے چھوڑ دو۔ اگر ان کے ذریعے تم لکھپتی بن بھی گئے، کروڑ پتی بن بھی گئے، وہ دولت کام آنے والی نہیں ہے، ایک دن وہ دولت تمہارے لیے بربادی کا سبب بنے گی میرے بھائی۔ حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من اینا اخذ المال، وہ زمانہ بھی لوگوں پر آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کس طریقے سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، یہ مال کس طریقے سے ہم کما رہے ہیں اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں یہ سوال بھی کیا جائے گا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کماؤ میرے بھائی۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ابھی گجرات کے احمد آباد میں میرا پروگرام تھا اور میرا موضوع تھا اسلامی تجارت کے آداب اور اس کے احکام، وہاں میں نے یہ بات کہی تھی، گجرات بڑے کاروباریوں کا مرکز ہے، میں نے وہاں یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا تھا ہماری قوم کو کاروباریوں کی بھی ضرورت ہے۔ جب کاروباریوں کی بات آتی ہے کہتے صاحب مارواڑی بڑے کاروباری ہوتے ہیں، گجراتی بڑے کاروباری ہوتے ہیں، سندھی بڑے کاروباری ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اپنی قوم کے بارے میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں مسلمان بہت بڑا کاروباری ہوتا ہے، ہماری قوم بہت اچھا بزنس کرتی ہے، ہمیں کاروباریوں کی ضرورت ہے۔ یہ مدرسے کیسے چلیں گے، یہ یتیم خانے کیسے چلیں گے، یہ بنات کے ادارے کیسے چلیں گے، یہ تمام ادارے اور تمام مسجدیں کیسے چلیں گی، یہ اماموں کی تنخواہیں کیسے دی جائیں گی۔ ہماری قوم کو کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی، مگر جتنے بھی کروڑ پتی بن جاؤ قرآن کی ایک آیت یاد رکھو میرے بھائی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے پاس جتنا بھی مال آ جائے، جتنے بھی بیٹے اور اولاد تم کو ہو جائے، تمہارا مال تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا۔ اے ایمان والو مال کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا اور اولاد کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا۔ قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، حقیقت میں اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں، ایمان والے بندے تو وہ ہوتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ دکان بھی چلاتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، جب اللہ کی طرف بلانے والا مؤذن ان کو بلاتا ہے، اپنے کاروبار کو بند کر کے وہ نماز کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، میرے ان بندوں کو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ان کو ڈر ہے وہ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے۔ آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے بھی بڑے دیوانے ہیں۔ پہلے میں پروگراموں میں جاتا تھا، کبھی کوئی ایک نوجوان سیلفی لے لیتا تھا، الگ بات، اب تو صاحب سیلفی لینے کی ہوڑ لگی ہے۔ مولانا صاحب میرے ساتھ تھوڑی سی سیلفی لے لیجیے، اب وہ سیلفی لے لیا، اب کل اسٹیٹس پہ لگائے گا، پرسوں فیس بک پہ ڈالے گا، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے میرے اسٹیٹس کو دیکھا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تمہیں لوگوں کے لائک کی فکر ہے، تمہیں لوگوں کی
इस बात की फिक्र है कितने लोगों ने तुम्हारी पोस्ट को लाइक किया, तुम्हारे स्टेटस को देखा। काश इतनी फिक्र हमको इस बात की हो जाए कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमको लाइक करेगा या नहीं करेगा। और फेसबुक पर फिल्टर करके अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, जो अपने फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल रही हो, कहीं कयामत के दिन हमारे इन खूबसूरत चेहरों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में न डाल दे। वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। अल्लाह कुरान में कहता है कयामत के दिन कुछ ऐसे भी चेहरे आएंगे जो बड़े गंदे होंगे, बड़े धूल से अटे हुए होंगे, जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। ये काफिरों के चेहरे होंगे, ये बुरे लोगों के चेहरे होंगे, ये अल्लाह के नाफरमानों के चेहरे होंगे। फेसबुक पर आपने अपने फोटो को फिल्टर के जरिए खूबसूरत कर लिया, कल कयामत के दिन अपने चेहरे को जहन्नम की आग से कैसे बचाओगे मेरे भाई, उसकी चिंता भी कर लो। अल्लाह हमें लाइक करेगा कि नहीं करेगा। आज हमने मोबाइल पर उंगली से क्या टच किया है, हमने ब्राउजर के अंदर क्या क्या देखा है, हमने हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, हमने व्हाट्सएप की चैटिंग को डिलीट कर दिया, हमने यूट्यूब की हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। हमने क्या देखा हमें पता, हमारे मोबाइल को पता है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह कुरान में कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, जब तुम कयामत के दिन आओगे, तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, और तुम्हारे बदन की चमड़ी भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तुमने उंगली से क्या टच किया, तुमने कानों से क्या सुना, तुमने आंखों से क्या देखा। आज फेसबुक की रील्स चल रही है, रील्स चल रही है, आलिम भी देख रहा है, मौलाना साहब भी देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं। रील्स में अच्छी भी चीजें आ रही है, बुरी चीजें भी आ रही है। मेरे भाइयों, ऐसी चीज देखते ही क्यों हो जिसके अंदर हराम और हलाल दोनों चीजें आ रही है। मत देखो इन सब चीजों को, इसलिए कि आप जो देख रहे हैं आपकी आंखें सब कैप्चर कर रही हैं। मोबाइल का कैमरा पता नहीं कितने मेगापिक्सल का है, मगर हमारी आंखों में जो अल्लाह ताला ने मेगापिक्सल रखा है, ये आंखें सब रिकॉर्ड कर रही है। और कुरान कहता है कयामत के दिन ये आंखें वो सारी रिकॉर्डिंग पेश करेंगी, कान सब पेश करेगा, चमड़ी सब पेश करेगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है, मैंने क्या क्या टच किया था, तू कैसे बता रही है। अपनी चमड़ी के ऊपर हैरत करेगा कि आज मेरी उंगली कैसे बोल रही है, मेरे बदन की त्वचा कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, वो चमड़ी बोलेगी, वो हमारे बदन की त्वचा बोलेगी, आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया और हम बताएंगे तूने कहां कहां टच किया था। 14 फरवरी की तारीख गुजरी, हमारी कौम का बच्चा, हमारी कौम की बेटियां, हमारे कौम के बेटे भी बेहयाई के इस दिन को कलकत्ता में मना रहे थे। कोई होटलों में मना रहा है, कोई पार्कों में मना रहा है, कोई रेस्टोरेंट में मना रहा है। आज इज्जत और आबरू की धज्जियों को उड़ाया जा रहा है, आज ज़िनाकारी की जा रही है, बदकारी की जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों, जिस कमरे में आपने गलत काम किया होगा, जिस होटल के रूम में आपने ज़िनाकारी की होगी, कल क़यामत के दिन वो जगह भी गवाही देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत के दिन ये ज़मीन बोलेगी, ये बरहेट के मदरसे का ये ग्राउंड बोलेगा, या अल्लाह, यहाँ हजारों लोगों ने बैठ करके तेरे दीन की बातों को सुना था। ये धरती बोलेगी, क्या 2 दिन तक प्रोग्राम होता रहा, अय अल्लाह तेरा कुरान पढ़ा जाता रहा, तेरे नबी की हदीसें पढ़ी जाती रही, और जहां हमने गुनाह किया होगा, जहां हमने पाप किया होगा, वो धरती भी कयामत के दिन बोलेगी। मेरे भाइयों, उस दिन हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, इसकी भी हम फिक्र कर रहे हैं। इसलिए नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, कारोबार खूब करो, खूब पैसा कमाओ, मगर नमाज के टाइम नमाज पढ़ो, नमाज के मामले में लापरवाही करो। और अगर आपको ये लगता है 5 टाइम की नमाज में आधा घंटा आपने नमाज में लगा दिया, 2.5 घंटा आपने अल्लाह की बारगाह में लगा दिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके कारोबार में घाटा हो जाएगा, आपके कस्टमर कुछ कम आएंगे, आपका माल कुछ कम बिकेगा, अल्लाह कुरान में इसका भी जवाब देता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर।
दबूर। ऐ मेरे बंदो, जो कुरान की तिलावत करता है, जो नमाज कायम करता है, जो हमारी रोजी को अल्लाह के रास्ते में खुल करके और छुप करके खर्च करता है, यरजून तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत कर रहा है, वो ऐसा व्यापार कर रहा है, वो ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। इस कारोबार में कभी घाटा होने वाला नहीं है। आप नमाज की पाबंदी कीजिए और आगे बढ़िए। इस दौर का बहुत बड़ा फितना ये भी है, जो काम उलमा से लेना चाहिए वो हम जाहिलों से ले रहे हैं, या जाहिल न कहूं, जाहिल भारी लफ्ज हो जाएगा, हम गैर उलमा से उलमा का काम ले रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, इसी झारखंड के इलाके में, इसी गुड्डा और साहिबगंज के इलाके में बड़े बड़े प्रोग्रामों में फजीलतुश शेख करके ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो आलिम नहीं है। बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में उनका नाम पोस्टर पे आता है, जबकि पूरा हिंदुस्तान जानता है वो आलिम नहीं है, वो कुरान की आयतें ढंग से नहीं पढ़ता है, वो मसले मसाइल गलत बयान करता है। लेकिन हमारे झारखंड की सरजमीन माशाअल्लाह, हमारा ये इलाका, ये बड़ा सखी इलाका है। आ जाओ भाई, तुम यूट्यूब पर तुम्हारे बड़े फॉलोअर हैं, आ जाओ, हम तुम्हें ऊंचा मकाम देने को तैयार हैं। माफ करना मेरे भाइयों, अल्लाह आपसे ये भी पूछेगा कि आपके उलमा मर गए थे, आपने गैर उलमा को उलमा का मकाम क्यों दिया। और आप इतिहास उठा के देखो, आज हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल की जड़ ये है कि आज उलमा का काम गैर आलिम कर रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी ढंग से कुरान और हदीस का मुताला नहीं किया, वो फतवे दे रहे हैं। मैं कहता हूं आपके इसी सरजमीन के मुफ्ती अब्दुल अजीज अफगानी साहब, अल्लाह गरीब के रहमत करे, इतने बड़े मुफ्ती थे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आप गए होंगे, आपने कोई फतवा पूछा होगा, मुफ्ती साहब ने फट से कह दिया हलाल है हराम नहीं। तहकीक करने के बाद, मुताला करने के बाद एक आलिम जो होता है वो जवाब देता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम थे अपने दौर के, उनसे 40 मसले पूछे गए, 39 मसलों के जवाब में उन्होंने कहा ला अदरी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। 39 मसलों में उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, 40वें मसले के बारे में जवाब दिया। इतना बड़ा इमाम 39 बार कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता, उसके इल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ सूटेड बूटेड होकर के एक आदमी स्टेज पर आता है और कहता है आस्क मी, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। और जो भी सवाल किया जाता है हर सवाल का जवाब देता है। मेरे प्यारे भाइयों, कयामत की एक निशानी ये भी अल्लाह के नबी ने बताई है कि उलमा को छोड़ करके लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की 100 नंबर की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिलों से फतवा पूछेंगे। फसुइलू फअफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन, और वो बगैर नॉलेज के, बगैर इल्म के फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। कितने लोग हैं हमारे कौम में कहते हैं साहब हम इंजीनियर अली मिर्जा को फॉलो करते हैं। ये जो लफ्ज बोलते हैं ना, हम फॉलो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को फॉलो करने का मतलब ये है आपने उसको टीचर माना, आपने उसको अपना उस्ताद माना। अरे तूने अपना उस्ताद ऐसे इंसान को माना जो नबी के सहाबा को बुरा भला कहता है। बड़े बड़े मसाइल पर बड़े बड़े जो उलमा खामोश रहते, ये इंजीनियर अली मिर्जा सहाबा किराम के दरमियान, जैसे मक्खी जो होती है ना, मक्खी कभी फूल पर नहीं बैठती, मक्खी पाखाने पर बैठती है और पाखाने की गंदगी को वो निकालती है। इंजीनियर अली मिर्जा का काम क्या है? सहाबा के बीच में जो झगड़े हुए, जो इख्तिलाफ हुए, वो पूरे पूरे निकालता है और कहता है हजरत अली के दौर में ये हुआ, हजरत मुआविया के दौर में ये हुआ। हम क्या कहते हैं? अहले हदीस का अकीदा क्या है? हमारे उलमा ने हमें क्या सिखाया है? हमने 8 साल 10 साल मदरसों में क्या सीखा है? हमने तो यही सीखा है मेरे भाई, नबी के सहाबा के दरमियान जो झगड़े हुए उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दो। नबी के सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ हुए, अपनी ज़बान को बंद रखो, मत उनकी कुरेद मत करो, उनके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल मत करो, उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दो। हमारा अकीदा तो ये है मेरे भाई। आप अली मिर्जा को फॉलो करते हैं? मेरे भाइयों, उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करो। इस दौर के बहुत बड़े फितनों में से एक फितना यह है कि हमारा नौजवान अपने उलमा से दूर हो गया। और मैं अपने उलमा से भी कहना चाहूंगा, आप नौजवानों से अपना ताल्लुक जोड़ें,
آپ مسجد کے امام ہیں, آپ مدرسے کے ٹیچر ہیں, گاؤں کے نوجوان اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں, آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق بڑھائیں, میل محبت ان سے بڑھائیں, ان سے دوستی کریں, ان کی مصیبتوں میں کام آئیں, ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں, ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں. جو میرے نبی کا طریقہ تھا, جو صحابہ کا طریقہ تھا, میرے بھائیوں, ہمیں اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. آئیے فتنوں کے اس دور میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے. ایک فتنہ اور بیان کرتے ہیں, عورت کا فتنہ. مولوی صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ, عورت بھی فتنہ ہے کیا؟ جی ہاں, عورت فتنہ ہے. میری مائیں بہنیں برا مت مانے, میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں اس بات. عورت کیوں فتنہ ہے؟ آئیے میں نبی کی 2 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من امتی من النساء, میں نے اپنے امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. سب سے خطرناک فتنہ اگر میری امت کا کوئی ہے تو عورت ہے. دوسری حدیث اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. اے اللہ کے نبی, آپ کی 2 باتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے, اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت عورت ہے. میری پیاری ماں بہنوں, نبی نے خود ہی جواب دے دیا, جب عورت نیک بن جائے, جب عورت دیندار بن جائے, جب عورت صالحہ بن جائے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اور جب وہ عورت اللہ کے دین سے نکل جائے, پردے سے نکل جائے, شرم و حیا سے نکل جائے, تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی, اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی, جب عورت گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے. بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کسی غیر محرم سے اگر بات کرنا پڑ جائے, اللہ تعالیٰ نے غیر محرم سے بات کرنے کا سلیقہ بھی عورت کو سکھایا. فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, اے مسلمان عورتوں, جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو تم نرمی کے ساتھ اور لچک کے ساتھ بات مت کرنا, بلکہ تمہارے انداز میں کڑا پن ہونا چاہیے, تم کڑک انداز میں بات کیا کرو. وقلن قولا معروفا, اور جو بھی بات کرو صحیح بات کرو, دستور کے مطابق کرو. قرآن بتا رہا عورت کو بات کرنے کا طریقہ. اور کیوں ایسا کہا کہ سامنے والے کے دل میں کہیں تمہارے خلاف, تمہارے لیے کوئی امید کا پودا نہ اس کے دل میں پیدا ہو. رانگ نمبر سے کال آئی عورت کے موبائل پہ, لڑکی کے موبائل پہ. اب ایک طریقہ تو یہ ہے, رانگ نمبر ہے, جلدی سے فون کاٹ دیا, نمبر بلاک کر دیا. اور دوسرا طریقہ یہ بات کرنے لگی. اب جب بات کرنے لگے گی اور مٹھاس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بات کرنے لگے گی, بات آگے بڑھے گی. کتنے واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ رانگ نمبر سے آنے والی ایک کال اور غلط نمبر سے آنے والا ایک میسج وہ جا کر کے ختم ہوتا ہے زناکاری اور بدکاری پر. میری ماں اور بہنوں, بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, موبائل آپ کے لیے بڑا خطرناک ہتھیار بن چکا ہے. اس موبائل پر ہماری بہن اگر انسٹاگرام چلاتی ہے, واٹس ایپ چلاتی ہے, فیس بک چلاتی ہے, میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, بڑی احتیاط کرو میری بہنوں. فیس بک کی دنیا میں کوئی آتا ہے اور آپ کی ہر پوسٹ کو لائک کرتا ہے, آپ نے کچھ ڈالا, ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا ہے, اور ان باکس میں آ کر کے کہتا ہے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, آپ سے محبت کا اقرار کرتا ہے. خبردار, اس کے جھانسے میں مت آنا. محبت یہ نہیں ہے کوئی آپ کو گلاب کا پھول لا کے دے دے, محبت یہ نہیں ہے کوئی فیس بک پر آ کر کے آپ سے محبت کا اقرار کرے. ارے محبت تو وہ کرتا ہے جو سینکڑوں لوگوں کے درمیان کہتا ہے میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا, میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا, اور اس کی پوری ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لیتا ہے, اس کو اپنی بیوی بناتا ہے. محبت وہ کرتا ہے. محبت ایک دن گلاب کا پھول دینے سے محبت ثابت نہیں ہوئی. خبردار, یہ ناجائز محبت تمہاری آبرو اور تمہاری شرمگاہ اور تمہاری عزت کو خطرے میں ڈال دے گی. خبردار, سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو. میرے بھائیوں, اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ عورت کا فتنہ ہے, اور جس میں عالم, جاہل, نیک, برا کوئی بھی پھنس سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. چاہے وہ مرد اپنے دور کا بہت بڑا عالم ہو, وہ عورت بہت نیک عورت ہو, اگر تیسرا وہاں 2 مرد اور عورت اکیلے میں ہے تو تیسرا وہاں شیطان موجود ہے. اب اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں, یہ ہمارے ٹاپک کا آخری پہلو ہے, اس کو ہم بیان کر کے بعد ختم کریں گے. فتنوں کے اس دور میں پہلا کام, فتنوں کی جانکاری حاصل کرو, علم حاصل کرو, علماء سے ملو, تقریروں میں جاؤ, جلسوں میں جاؤ. مجھے بہت سے لوگ ملے مڈروں میں, بھگیا میں, اور راستے میں جہاں مولوی صاحب ہم لوگ کل آئیں گے, دوسرے دن آئیں گے.
ये 2 दिन के जलसे में पहले दिन की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर 2 दिन के जलसे में पहले दिन की वैल्यू नहीं है तो फिर जलसा एक दिन कराओ भाई। लोग बताते हैं साहब मौलवी साहब पहले दिन लोग कम आते हैं, दूसरे दिन ज्यादा आते हैं। ये माहौल नहीं होना चाहिए। जलसा अगर 2 दिन का है, दोनों दिन आप जाएं, या 2 दिन आप मत कराइए अगर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन जलसों और तकरीरों को हिंदुस्तान के चुनिंदा उलमा आपके बीच में आते हैं और ये जलसे वाले बड़ी मेहनत करके, बड़ी मिन्नत समाजत करके उनका टाइम लेते हैं। आप कदर करें। आप कभी गौर करें, इन देहात के इलाकों में, इन पहाड़ों के बीच में हिंदुस्तान के कोने कोने से उलमा, मेरा रब्बानी साहब मुंबई और बेंगलोर से चले आ रहे हैं, और कोई मुंबई से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई यूपी के सिद्धार्थनगर से आ रहा है, कोई इटावा से आ रहा है। ये उलमा आपके चुनिंदा उलमा आपके धरती पर आते हैं। ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है मेरे भाई। आप उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करें, इल्म हासिल करें। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। वो कहते हैं दूसरे सहाबा अल्लाह के नबी से अच्छी बातें पूछते थे, मगर मैं पूछता था अल्लाह के नबी आपके बाद बुरा क्या होगा, शर क्या होगा, बुराई क्या होगी। मैं इसलिए पूछता था ताकि मैं बुराई से बच जाऊं। तो मेरे भाई फित्रों की जानकारी हासिल। और जब फित्रों का दौर आ गया है तो एक बात और कान खोल करके सुन लो। फित्रों के इस दौर में आपके गांव वाले क्या कर रहे हैं इसकी चिंता न करो। पूरे बरहेट में क्या हो रहा है, पूरे ग्वारी जोड़ में क्या हो रहा है, पूरे तितरिया बदैया में क्या हो रहा है, इसकी चिंता न करो। पहले अपने आप और अपने परिवार को संभालने की कोशिश करो। फित्नों के दौर में अल्लाह के नबी से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी जब फित्नों का दौर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। आपने फरमाया ताखुज़ून मा तारिफून व तुनकिरून व तज़रून मा तुनकिरून। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब फित्नों का दौर आ जाए तो शरीयत की जो बातें तुमको मालूम है उन पर अमल करना, जो मालूम नहीं है उनसे अपने आप को बचा के रखना। व तुक़बिलून अला अम्रि खासतिकुम, और अपने परिवार पर तवज्जो देना, अपनी फैमिली को इन फित्नों से बचा करके रखना। आज हमारा मसला ये है, हमें गांव भर की फिक्र है, पूरे मोहल्ले की फिक्र है, हमें अपने परिवार की फिक्र नहीं। हमारी बेटी कहां जा रही, हमारा बेटा कहां जा रहा है इसकी फिक्र नहीं, पूरे गांव की हमें फिक्र है। मेरे भाई अपने परिवार पर तवज्जो दो। हर इंसान अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से हम बड़ा प्यार करते हैं। बच्चों को जरा सी चोट पहुंच जाए माँ बाप बिलखने लगते हैं। अभी बनारस के हमारे एक दोस्त थे, अभी 1 हफ्ता पहले का वाकया है। उनका 1.5 साल का बच्चा, 18 महीने का बच्चा, मकान की छत ढलाई हो रही थी, स्लैब अभी नया नया स्लैब बना था, छोटा बच्चा था, खेलते खेलते छत पर पहुंचा। छत पर मुंडेर नहीं थी, छत पर कोई बाउंड्री नहीं थी, छत से नीचे गली में गिर गया। 1.5 साल का 18 महीने का बच्चा, बड़ा मासूम बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा सीरियस हो गया। बनारस के बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया गया, 24 घंटे बच्चा चल नहीं पाया, इंतकाल हो गया। मेरे भाई मैं उस वक्त इत्तेफाक से बाहर गया हुआ था, मुझे खबर लगी, मैंने जब अपने दोस्त को फोन किया, वो सिर्फ रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे, कह रहे मौलाना मेरे बच्चे की खता क्या है, मेरा बच्चा क्यों चला गया। मैंने सब्र की तलकीन की, मैंने कहा अल्लाह आपको इसका अज्र देगा, आप सब्र से काम लीजिए। बड़ी मोहब्बत करते अपने परिवार से मेरे भाई। कितने लोग हैं इसी झारखंड के, इसी आपके इलाके के, दिल्ली में जाके काम करते, कलकत्ता में काम करते, मुंबई में काम करते, क्यों? कभी आपने सोचा है दुबई में और सऊदी में जो लोग काम करते हैं बड़ी अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते हैं? हमें लगता है साहब वहां तो एसी में रहते होंगे, 24 घंटे वहां महलों में आराम से रहते होंगे। कभी आप जाके देखें सऊदी और दुबई में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके कारखाने कैसे होते हैं। यहाँ उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, उनकी बीवी एसी में रह रही है, उनके बच्चे कूलर में रहे, वहां बेचारे गर्मी में धूप में उनको सताया जाता है। मेरे भाइयों, इंसान अपनी तकलीफें किसके लिए उठाता? अपनी फैमिली के लिए उठाता है। जिस फैमिली से हम इतना प्यार करते हैं कि हम गवारा कर लेंगे हमारी फैमिली जहन्नम की आग में चली जाए। जिस बाप ने 18 साल तक अपनी बच्ची को मोहब्बतों से पाला था, बचपन में उसे कुरान पढ़ाया था, उसे मदरसे में डाला था, कल जब वो 18-20 साल की जवान लड़की जब वो मुर्तद हो जाती है और बाप का घर छोड़ के किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार हो जाती है, और अगले दिन न्यूज आती है कि अफसाना आकांक्षा बन गई और आयशा पूजा बन गई, तो सोचो उस बाप के कलेजे पर कैसी छुरियां चलती होगी, उस माँ के दिल पर कैसी छुरियां चलती होगी। मेरे भाइयों, अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करो, अपनी औलाद के दीन की फिक्र करो, अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लख्त जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को मक्का में छोड़ के जाने लगे तो क्या दुआ करते हैं?
وجنبنی وبنی ان نعبد الاسنام. اے اللہ میری اولاد کو تو کبھی بت پرستی میں نہ پڑنے دینا, کبھی شرک میں نہ پڑنے دینا. اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے بچانا, بت پرستی سے بچانا. اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہیں اگر مکان بناؤ, کہیں فلیٹ خریدو تو دیکھ لو آس پاس کا ماحول کیسا ہے. کتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ایسے علاقے میں جا کے رہنے لگے جہاں تعویذ پہنا جاتا ہے, جہاں مزاروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں, جہاں عرس منایا جاتا ہے, جہاں گیارہویں منائی جاتی ہے. ہمارے اہل حدیث وہاں جا کے وہ سارے کام کرنے لگے, ان کے بچے وہ سارے شرک کے کام کرنے لگے. ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے. اگر اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہو, اپنی بھلائی چاہتے ہو, دینداروں کے ماحول میں رہو, اچھے ماحول میں رہو اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو. یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی, اور ہم جانتے ہیں ان فتنوں سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کی ذات بچا سکتی ہے. اس لیے دعا کیا کرو اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچانا. ہمیں اس وقت بہت طریقے کے فتنے چل رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے, ہماری بیٹیوں کو غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے. اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرنا. میں 2-3 دعائیں آپ کو سکھا دیتا ہوں, اس کو یاد کر دو. ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں ہے, یہ دعا پڑھا کرو. اس میں بال بچوں کے لیے بڑا پیارا سوال اللہ سے کیا گیا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. واجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. ایک دعا تو یہ یاد کر. ایک دعا اللہ نے سورہ آل عمران میں سکھائی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کا رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ جب تو نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا, اسلام کا راستہ بتا دیا, اے اللہ آپ غلط راستے پر ہم کو کبھی نہ ڈالنا, ہم کو ہدایت پر آنے کے بعد کبھی غلط راستے پہ نہ جانے دینا, ہم کو ہمیشہ بچانا. یہ 2 دعا پڑھا کرو, یہ قرآن کی دعا ہے. اور تیسری دعا میں جو سکھا رہا ہوں آپ کو, یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ہم کو بتایا ہے. اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے, اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے, میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. اے اللہ اسلام پر آ جانے کے بعد اب میں غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں تو مجھے میری حفاظت فرمانا, مجھے غلط راستے پر جانے سے مجھے بچانا. ان دعاؤں کو میرے بھائیوں یاد کرو, یہ دعائیں ہمارا بہت بڑا سہارا ہے. ان دعاؤں کو کبھی ہلکے میں مت لینا, اور یہ یاد رکھنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کا یقین کامل ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے آپ کو بچائے گا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ان تمام فتنوں سے جن کا میں نے ذکر کیا, چاہے وہ مال کا فتنہ ہو, چاہے وہ شہوتوں کا فتنہ ہو, چاہے وہ ارتداد کا فتنہ ہو, اللہ ہمارے پریوار کی حفاظت فرمائے. اللہ آج کے اس پروگرام میں جو بھائی بہن ہمارے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا دن بھی انشاءاللہ بڑا اہم ہے اور ہماری جماعت کے بڑے علماء کل بھی موجود رہیں گے. آپ حضرات کل بھی پروگرام میں ضرور شرکت کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں دنوں کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نوازے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.